Good morning, student. Today we see here the sixth chapter, factorization of algebraic expression. In the earlier standard, we have studied or learned the factorization of the expression if the given expression are in the form of ax plus ay or a square minus b square. We know that these algebraic expression can be written or factorized in this way. If we common factor is here a, then we write here under bracket x plus y. Look here, a is a common, therefore we put here a is common. So here remaining x and here is remaining y. If we multiply here a into bracket term, a into x is x and a into y is ay. And another here one of the algebraic expression a square minus b square. Then we know that formula is or factorize here a minus b in second bracket a plus b. Multiplication of the given two bracket is a square minus b square. It means we factorize, or this factorization we learned in the earlier standard or in the previous chapter. We learned here the factorization of the given algebraic expression. If we have given here the one of the example here, look here, we have given here one of the example 4xy plus 8xy square. हमारा एक एग्जांपल दी रही है 4xy plus 8xy square. हे बैजिक पदावली, याचे आम्हाला अवयव पडायचे. अवयव पडायचे याचा अर्थ तरी काय आम्हाला हे लक्षात आलं पाहिजे. समजा तुमच्याकडे एक संख्या आहे 15 ही संख्या, त्याचे अवयव पडतो याचा अर्थ 5 गुणिले 3 याचे हे अवयव पडले. आपण त्याला गुणाकाराच्या रूपात लिहितो. तसं आम्हाला याला गुणाकाराच्या रूपात लिहायचं. मग याच्यासाठी काय करणार? लुक हियर, we have given 4xy and 8xy square. Then we know that here 4 is the smallest number, 4 is divided by 8, therefore 4 is common. 4 ही लहान संख्या आहे, 4 ने 8 ला पण भाग जातो, म्हणजे 4 ही संख्या सामायिक निघू शकते. लहानात लहान संख्या आम्ही सामायिक काढतो. मग इथं काय झालं? इथे x आहे आणि इथेही x आहे. Then here x and x, therefore we common is x here. Here is also y, here is y, therefore y is common. Then under bracket here 4 x and y, these terms are outside the bracket, therefore here coefficient is 1. काहीच नाही, म्हणजे इथे 1 राहतो. 1 ने याला गुणल्यावर एवढं मिळणार आहे. आता यानेच काय करायचं आहे? आम्ही जी कॉमन टर्म काढत असतो, इफ वी युअर कॉमन टर्म इज 4xy, म्हणजे आम्ही कॉमन टर्मने याला डिवाइड करत असतो. देन लुक हियर 8xy स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4xy. x x cancel, 4 into 2 is 8, y square मधला एक y कॅन्सल झाला. इथं राहिलं काय बघा, इथं 2y, remaining 2y. Therefore factorization of the given example is 4xy plus 8xy square. Here 4xy is common, here is remaining 1, here is only 2y. If we multiply here 4xy to the bracket, then look here, 1 into 4xy is 4xy, 4 into 2 is 8, x, y into y is y square. It means we factorize the given algebraic expression in this way. If we have given the algebraic expression is in this way,
Take here one of the another example. That another example is p square minus 9q square. Then look here, we know that given algebraic expression is in the form of a square minus b square. Then we factorize the given algebraic expression is in this way: p square minus 9q square. Then we write here p square is right p bracket square minus here 3 square is 9, therefore 3 cube bracket square. 3 cube bracket square means, look here, 3 square is 9 and q square is q square. It means 9q square can be written 3 cube bracket square. आणि 9q स्क्वेअर ला कसं लिहिलं, कारण 3 चा वर्ग किती होणार आहे, 9 होणार आहे. मग q चा वर्ग q वर्ग, म्हणजे आम्ही 9q वर्ग ला कसं लिहिलं, 3q कंसाचा वर्ग, म्हणजे ते काय होणार आहे तिथं. मग आता इथं बघा, हे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर मध्ये आलं. मग याचा फॉर्म्युला आम्हाला माहित आहे, a मायनस b a प्लस b. मग आता या फॉर्म्युल्यात ठेवा. Therefore, we put here is a p minus 3q, or in second bracket p plus 3q. a minus b, a plus b. a म्हणजे कोण, p. a च्या ऐवजी काय ठेवलं, p, आणि b च्या ऐवजी काय ठेवलं, 3q. So a minus b, p minus 3q, a plus b, p plus 3q. Here factorization is in this way. But this factorization we learned in the earlier chapter. Today we factorize the quadratic trinomial. Factorize the quadratic trinomial. आता quadratic trinomial चा आम्हाला factorization करायचं. Factorization of quadratic factors of quadratic trinomial. Factors of quadratic trinomial. Quadratic trinomial. आता याला काय म्हणतो ते बघा. फॅक्टरायझेशन ऑफ क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल. कोणाचं, क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल ज्याच्यामध्ये 3 पद असणार आहेत, वर्गीय त्रिपद राशी. कुणाचे अवयव पाहिजेत आम्हाला, वर्गीय त्रिपद राशीचे अवयव. वर्गीय त्रिपद राशी, वर्गीय त्रिपद राशीचे अवयव. ट्रायनॉमियल म्हणजे काय, त्रिपद राशी. क्वाड्रॅटिक याचा अर्थ काय, वर्गीय. वर्गीय त्रिपद राशीचे आम्हाला अवयव पाहिजे. मग आता वर्गीय त्रिपद राशीचे ज्यावेळेस आम्हाला अवयव पाहिजे असतील, तर ती वर्गीय त्रिपद राशी जी असते ती कोणत्या फॉर्म मध्ये असते बघा. ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c याला आम्ही क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल असं म्हणतो. वर्गीय त्रिपद राशी. आता वर्गीय त्रिपद राशीमध्ये इथं बघा, a b and c. Here a b c are the coefficients, or we say here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant term. c ही हे स्थिर पद, ax square plus bx plus c ही क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल म्हणतो. किंवा क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियलचं हे हा जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल इज x square plus bx plus c. क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल जर या पद्धतीने असेल, मग आता या क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल मध्ये आम्हाला याचे जर फॅक्टर पाडायचे असतील, तर आम्ही याच्यासाठी मग याचे फॅक्टर पाडत असताना याचे फॅक्टर कसे पडतात ते पण बघा. याचे फॅक्टर्स आमच्याकडे x + a आणि सेकंड ब्रॅकेट
x plus b, x plus a and x plus b. आता x plus a आणि x plus b, आता याचे जर फॅक्टर पाहिजे असतील किंवा याचे जर आम्ही फॅक्टर पाहिले तर ते काय येतात ते अगोदर बघा. आता गुणाकार करून बघूया त्याचा. गुणाकार करा. x into x is x square. Here x into b is xa or xb. मी डायरेक्ट गुणाकार करतो परंतु मला याचा गुणाकार माहित आहे. या दोघांचा गुणाकार कसा करतात हे माहित आहे तुम्हाला. मागच्या प्रकरणात आपण शिकलो. x square, xa, xb and eb. Then we write here x square. Here is x is common plus in bracket a plus b. आता कॉमन टर्म तुम्ही मागे लिहू शकता, पुढे लिहू शकता. इथे लिहिलं x plus a. हे क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल या फॉर्म मध्ये असतं. क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल कोणत्या फॉर्म मध्ये असतं? x square plus a plus b ब्रॅकेट मध्ये बाहेर x प्लस a. आता याचं खरं तर क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियलचं हे स्वरूप आहे. याच्यामध्ये ही कॉन्स्टंट टर्म आहे. a आणि b हे कोएफिशिएंट आहेत. x स्क्वेअर चा a आहे, b हा x चा कोएफिशिएंट आहे, c ही कॉन्स्टंट टर्म. आता याच्यामध्ये आता याचं फॅक्टरायझेशन पाहत असताना याच्यामध्ये तो काय म्हणतो बघा. a plus b and a plus x plus a and x plus b, these two terms, to find out the factors of x square plus 5x plus 6. आता तुम्हाला या फॉर्म मध्ये जर ठेवायचं असेल तर याच्यामध्ये याचं फॅक्टरायझेशन जर आम्हाला करायचं असेल, आम्हाला एक उदाहरण दिलं. आता या फॅक्टरायझेशन या पद्धतीने येतं हे सांगितलं जातं, पण आम्हाला एक उदाहरण पाहायचं. उदाहरण पाहिल्याशिवाय फॅक्टरायझेशन ट्रायनॉमियलचं फॅक्टरायझेशन कसं करायचं हे समजणार. याच्यासाठी एक उदाहरण आपण पाहूया. x square plus 5x plus 6. बघा हे एक्झाम्पल जे आहे ते क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियलचं एक्झाम्पल. गिवन algebraic expression is in the form of quadratic trinomial. x square plus 5x plus 6. आता याचं जर आपल्याला फॅक्टरायझेशन काढायचं असेल तर आम्ही मगाशी काय केलं? x प्लस इथे बघा काय काय आलं होतं मगाशी. x प्लस a आणि x प्लस b याचे फॅक्टर पाडत असताना पहिलं पद होतं तुमच्याकडं x स्क्वेअर प्लस अंडर ब्रॅकेट a प्लस b इनटू x प्लस a b. याचा अर्थ काय हे अगोदर. आता याला जर तुम्ही हे या फॉर्म मध्ये आहे परंतु मी थोडंसं इथे विचार असेल तर तुमच्याकडे जे जनरल फॉर्म होता तो x स्क्वेअर प्लस bx प्लस c असा या फॉर्म मध्ये होतो. या फॉर्म मध्ये असताना त्याला आम्ही या फॉर्म मध्ये आम्हाला आणायचे. या फॉर्म मध्ये आलं याला आम्हाला या पद्धतीने लिहायचे, पण याचा जर गुणाकार केला तर या पद्धतीने होतो. आता थोडक्यामध्ये आम्हाला याचं फॅक्टरायझेशन पाडायचे, फॅक्टर्स पाडायचे. ते फॅक्टर्स कसे पाडायचे बघा. a into b. आता a म्हणजे काय? कुणाचा सहगुणक आहे? a हा x स्क्वेअर चा सहगुणक आहे. x स्क्वेअर चा सहगुणक कोण आहे? a आहे. x चा सहगुणक कोण आहे? b आहे. हे कोएफिशिएंट्स आहेत. a and b आर द कोएफिशिएंट्स. मग आम्हाला काय करायचं इथे बघा. याला लिहित असताना म्हणजे याला जर मी आता a ची किंमत जर पाहिली तर a ची किंमत माझ्याकडे येणार आहे 1 आणि b ची किंमत येणार आहे 5. मी सांगतोय ते थोडंसं नीट लक्ष द्या. x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट कोण आहे इथं? a. थोडक्यात हे या फॉर्म मध्ये आहे असं समजा. बरोबर आहे का? हे या फॉर्म मध्ये आहे की नाही? आहे. मग आता x स्क्वेअर चा कोएफिशिएंट कोण? a. हे असतो. म्हणजे इथं a ची किंमत काय आहे? 1 आहे. इथं काही नाही म्हणजे 1 आहेच की. मग आता x चा इथं कोएफिशिएंट कोण आहे? b आहे. मग b ची इथे किंमत किती येणार आहे? 5.
मग इथे b ची किंमत मी काय केली 5. म्हणजे मला नेमकं याचं फॅक्टरायझेशन पाडत असताना तर आपण पुढे आपण सोडायला लागलो की हे सोपं जाणार आहे. पण हे थोडंसं समजून घ्यावं लागेल. हे समजून घेतलं तर तुम्हाला अडचण येणार नाही. आता काय करतोय नेमकं बघा. याच्यामध्ये a ची आणि b ची इथं शेवटी गुणाकार. मग आता इथं बघा आम्हाला या फॉर्म मध्ये आणत असताना तो काय म्हणतो इथं x वर्ग तर तसाच आहे, पण a आणि b ची बेरीज, a आणि b ची बेरीज आणि शेवटी ab चा गुणाकार. म्हणजे आम्हाला याला लिहित असताना या फॉर्म मध्ये लिहित असताना a अधिक b ची किंमत जी आमच्याकडे येणार आहे ती 5 यावी लागणार. मग आम्ही जर इथं ठरवलं, आता इथं ठरवू आपण x² चा कोएफिशिएंट काय आहे a, त्याची किंमत 1 आहे आणि x चा कोएफिशिएंट कोण आहे a + b आहे, त्याची किंमत किती यायला पाहिजे 5 यायला पाहिजे. आणि a आणि b चा गुणाकार किती यायला पाहिजे 6. कोणत्या उदाहरणानुसार? उदाहरण मी वर ठेवतो x² + 5x + 6 या उदाहरणानुसार, किंवा याचं मी इथं एक्सप्लेनेशन केलं आहे की नाही याचं, पण या उदाहरणानुसार x² चा कोएफिशिएंट किती आहे 1. a + b ची किंमत किती यायला पाहिजे 5 आणि a * b चा गुणाकार किती यायला पाहिजे 6 यायला पाहिजे. मग आता याच्यामध्ये याला जर या फॉर्म मध्ये आणायचं असेल किंवा याला जर या फॉर्म मध्ये ठेवायचं असेल तर आपण त्याच्यामध्ये ठेवून बघूया. आता इथं आम्हाला काय करायचंय, अशा दोन संख्या शोधायच्या की आता हे उदाहरण सोडवण्यासाठी तुम्हाला या पद्धतीने हे उदाहरण थोडंसं अवघड वाटणार आहे, पण याच्या थोडक्यात आम्हाला काय करायचं ते एकदा सांगा. याच्यामध्ये आता थोडक्यात इथं बघा a ची किंमत 1 आहे, पण a अधिक b ची किंमत आम्हाला 5 पाहिजे. म्हणजे आम्हाला काय करायचंय, a आणि b ची किंमत आम्हाला 5 पाहिजे आणि a आणि b चा गुणाकार 6 पाहिजे. म्हणजे मधल्या पदाची बेरीज 5 आणि गुणाकार 6 असणाऱ्या दोन संख्या शोधायच्या. त्यांची बेरीज किती आली पाहिजे 5 आणि गुणाकार किती आले पाहिजे 6. मग याच्यासाठी आम्ही काय करणार, याच्यामध्ये आम्हाला बघा इथे दोन संख्या मिळतील. कोणकोणत्या? जर मी a ची किंमत 3 घेतली आणि b ची किंमत 2 घेतली तर काय होईल बघा, a ची किंमत 3 अधिक 2 बरोबर 5 आणि 3 गुणिले 2 बरोबर 6. म्हणजेच याच्यामध्ये यांचे अवयव काढत असताना थोडक्यात आम्ही काय केलं, त्या मधल्या पदाची बेरीज अशी अवयव शोधा. थोडक्यात आता उदाहरण करू. या बैजिक त्रिपद राशीचे अवयव काढत असताना दोन संख्या अशा शोधा ज्यांचा गुणाकार 6 असला पाहिजे, बेरीज 5 असली पाहिजे. मग काय होईल इथं, याच्यामध्ये आमच्याकडे आता याला लिहू शकतो आम्हाला 3 आणि 5, 3 आणि 2 ची बेरीज 5 आहे. म्हणजे मी 5x लिहायचंय म्हणून याला मी 3x अधिक 2x असं लिहिणार आणि मला 6 लिहायचंय याच्यासाठी मी 3 गुणिले 2 लिहिणार. म्हणजे इथं काय होणार आहे 6च होणार आहे. मी 6 तसंच केलं. आता याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये सामायिक कोण निघणार आहे x, कंसात कोण राहिला x, या x बाहेर आला म्हणजे इथं काय राहिला 3, इथं काय आलं बघा सामायिक +2. आता इथं कोण राहिलं फक्त x, या दोन्ही याला भागायचं असतं. इथं कितीचा भाग बसला 3चा. आता हे दोन पद गुणाकारात आहेत, हे दोन पद गुणाकारात आहेत. मग काय होणार आहे इथं, या दोन पद गुणाकारात आहेत, इथे दोन पद गुणाकार आहेत, पण याच्यामध्ये x अधिक 3 कंसातला भाग आणि हा x अधिक 3 कंसातला भाग सारखा आहे. मग त्याच्यापैकी एक भाग आपण बाजूला ठेवणार x अधिक 3 आणि उरलेले जे भाग आहेत x आणि हा उरलेला अधिक 2 इथं आम्ही ठेवला.
म्हणजे हे त्याचं काय झालं, फॅक्टरायझेशन झालं. x अधिक 3 आणि x अधिक 2 या दोन कंसाचा गुणाकार करा, तुम्हाला एवढाच मिळणार. थोडक्यात सांगतो, आता हेच उदाहरण या पद्धतीने तुम्हाला समजावून सांगायला गेले की तुम्हाला ती अडचण वाटते. त्याच्यासाठी आपण हे क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल सोडवत असताना थोडीशी सोपी पद्धत पाहूया. कोणती सोपी पद्धत आहे ते बघा. हेच उदाहरण x स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 8 हे क्वाड्रॅटिक ट्रायनॉमियल. एक दुसरं उदाहरण आपण घेतो. Here is one of the another quadratic trinomial. How to solve the given quadratic trinomial? First, we take here एक सोपी पद्धत. First, we take here the coefficient of x square is 1 and constant term is 8. काय झालं तुमच्याकडे? या कोएफिशिएंट x चा कोएफिशिएंट कोण आहे 1 आणि शेवटची कॉन्स्टंट टर्म कोण आहे 8. यांचं मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं. किती आलं 8 आलं. मग आता 8 मल्टिप्लिकेशन जर असेल तर तुम्ही काय करणार आता याच्यामध्ये, आणि या 8 चे असे फॅक्टर पाडणार ते कसे ते बघा. या 8 चे फॅक्टर पाडायचे, पण ते कसे पाडायचे? ऍडिशन आम्हाला 6 पाहिजे. मिडल टर्मचा विचार करा. ऍडिशन 6 आणि मल्टिप्लिकेशन 8 पाहिजे. अशा दोन संख्या शोधा ज्यांची बेरीज 6 पाहिजे. मधल्या पदाची मधली पद कसं असतं त्या दोघांच्या बेरीज एवढं असतं आणि शेवटचं पद कसं असतं त्या दोघांच्या गुणाकारावर. मग अशा दोन संख्या कुठल्या येतील? कुठल्या येतील दोन संख्या? बघा 4 आणि 2. बघा 4 ने तुम्ही 2 ला गुणलात तर 8 मिळेल. गुणाकार 2 आला. 4 into 2 is equal to 8 and 4 plus 2 is equal to 6. It means we write here in this way x square. आता या 6x ला लिहायचं आहे प्लस 4x प्लस 2x. हे 4 आणि 2 हे फॅक्टर्स इथे घेतले प्लस 8 तसाच ठेवा. फक्त आम्ही मिडल टर्मचे फॅक्टर इथे पडले. काय काय पडले? 4 आणि 2. 4 गुणिले 2 8, 4 आणि 2 6. आता काय करता येईल इथे बघा. हे पहिले दोन पद आहेत आणि दुसरे दोन पदाचा एक गट तयार केला. पहिल्या गटामध्ये सामायिक कोण आहे? इथे x आहे, इथे x आहे. इथे x स्क्वेअर आहे, इथे x आहे. मग याच्यामध्ये लहान कोण आहे? x. म्हणजे सामायिक कोण काढणार तुम्ही? x. लहानात लहान संख्या मग ती x ही सामायिक काढली. आता कंसात काय येतं? सामायिक काढलेल्या पदाने नेमकं काय करत असतो हे माहित असलं पाहिजे. सामायिक काढलेल्या पदाने यांना भागत असतो. मग तुम्ही जर x वर्गला भागितला x ने तर काय होईल? यातला एक x आणि यातला एक x गेला आणि इथं फक्त x राहिला. म्हणजे तुम्ही जर याला भागितला तर कंसात फक्त x राहील. आणि जर 4x ला तुम्ही जर या बाहेर काढलेल्या x ने भागितला तर काय होईल? x x संपेल, राहील काय 4. आता इथं काय होईल बघा. इथं x तर नाही सामायिक निघणार, संख्या आहे 2 आहे आणि 8 आहे. पण 2 ही लहान संख्या आहे. 2 ने 8 ला भाग जातो का? जातो. मग 2 सामायिक निघू शकतो. तुम्ही अधिक 2 सामायिक करा. मग आता 2x ला जर तुम्ही 2 ने भागितलं तर काय होईल? 2 संपणार आहे, राहणार काय फक्त x. आणि 8 ला जर तुम्ही 2 ने भागितलं तर काय होईल? 4. म्हणजे अधिक 4. आता इथं बघा हे दोन पद गुणाकारात आहेत. given two terms are in multiplication and given two terms here is also two terms are in multiplication, but here x plus 4 and here is also x plus 4. These two terms are same terms or common terms, so we take here common term is x plus 4. आम्ही या दोघांचं सामायिक घेतो आणि राहिलं दोन दुसऱ्या कंसात x अधिक 2. म्हणजेच आम्ही याचं फॅक्टरायझेशन पाडलं. याचे फॅक्टर्स काय पडले? x स्क्वेअर प्लस 6x प्लस 8. फॅक्टरायझेशन इज x plus 4 in second bracket x plus 2. So we factorize here the quadratic trinomial
x square plus 6x plus 8 is x plus 4 in second bracket x plus 2. आणि जर तुम्ही दोघांचा गुणाकार केला तर एवढा झाला पाहिजे. तर आज आपण थांबूयात, बाकीचं आपण